Hello everyone, in this video we are going to talk about MCA stroke. MCA stands for middle cerebral artery, and in this video we'll be talking about M1 territory stroke as well as M2 territory stroke. We'll also be discussing on the corticospinal tract, and we'll also be discussing on the upper motor neuron lesion versus the lower motor neuron lesion. So let us see here. We can see in this diagram on the particularly in this diagram we can see that the pink color it has been shading the middle cerebral artery territory. We can see that there is a small arrow which represents the middle cerebral artery, and your middle cerebral artery it is running in the lateral sulcus of the superolateral surface of the brain, and it is running in the sylvian sulcus. And त्यहाँ sylvian sulcus मा आइसकेपछि it is given certain radial branches, and these radial branches are supplying the major part of the superolateral surface of the brain, involving the frontal lobe, the parietal lobe, superior part of the temporal lobe, as well as some part of the superior part of the parietal lobe. ठीक छ? In the next diagram we can see that this is the medial surface of the brain, and even in the medial surface we can see some part of the temporal lobe is being supplied by the middle cerebral artery. And this is our inferior surface. On the inferior surface we can see that some part is also being supplied by the middle cerebral artery. It is important to know that middle cerebral artery supplies major chunk of the frontal lobe, and it also supplies major part of the parietal lobe. So in the frontal lobe it supplies the motor cortex, and motor cortex it includes primary motor area as well as the premotor area. It supplies those area. It will also supply the frontal eye field, and it will also supply the Broca's area. Also it will supply the superior upper part of the temporal lobe, and it will be supplying the Wernicke's area as well as the Broca's area is also being supplied. And अर्को कुरा चाहिँ के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि it is also supplying the sensory area of the cortex. So middle cerebral artery ले चाहिँ धेरै एरियाजहरूलाई सप्लाई गरिरहेको छ, अनि त्यही हिसाबले चाहिँ यसको म्यानिफेस्टेसनहरू पनि थुप्रै हुन्छ, अनि त्यसको बारेमा चाहिँ विल बी टकिङ इन दिस भिडियो. सो मिडल सेरेब्रल आर्टरीमा चाहिँ इट रिचेज, हामीले वी क्यान सी द्याट हामीले अघि भर्खर डायग्राम हेरेको मिडल सेरेब्रल आर्टरी रिचेज नियर द सिल्भियन फिसर, अनि त्यहाँबाट सिल्भियन फिसरमा पुग्ने बित्तिकै इट इज बाइफर्केटिङ इन्टु टू ब्रान्चेस. सो वी क्यान सी इन दिस डायग्राम मिडल सेरेब्रल आर्टरी भनेको चाहिँ, लेट मी चेन्ज द कलर. सो दिस इज आवर मिडल सेरेब्रल आर्टरी. सो यो हाम्रो इन्टरनल क्यारोटिड आर्टरीबाट चाहिँ ब्रान्चेसहरू आइरहेछ. इट्स नट रनिङ. सो यो हाम्रो इन्टरनल क्यारोटिड आर्टरी भयो, अनि इन्टरनल क्यारोटिड आर्टरीबाट चाहिँ हाम्रो दुईवटा ब्रान्च आउँछ. दिस इज द एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी एन्ड दिस इज द मिडल सेरेब्रल आर्टरी. इट इज रनिङ इन दिस सिल्भियन फिसर है. सो सिल्भियन फिसरमा पुग्ने बित्तिकै इट इज गिभिङ राइज टु टू ब्रान्चेस. एउटा चाहिँ सुपेरियर ब्रान्च हो, अर्को चाहिँ हाम्रो के छ, इन्फिरियर ब्रान्च हो है. सो यो सुपेरियर डिभिजनले चाहिँ कहाँ सप्लाई गरिरहेछ, डिपेन्डिङ अन द एरिया इट इज सप्लाइङ द फ्रन्टल लोब, एन्ड इट इज सप्लाइङ द सुपेरियर पार्ट अफ द parietal lobe. Simultaneously the inferior division is supplying the inferior part of the parietal lobe as well as the superior part of the temporal lobe. So frontal lobe मा पर्ने एरियाहरू मैले भनिसकेँ. फ्रन्टल आई फिल्डको बारेमा कुरा गऱ्यौँ. वी हेभ अल्सो टक अबाउट द प्री मोटर एरिया, प्राइमेरी मोटर एरिया, सप्लिमेन्ट्री एरिया, मोटर एरिया याद राख्नु. इट इज बिङ सप्लाइड बाई द एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी. ठिक छ, वी हेभ डिस्कस द्याट इन द प्रिभियस भिडियो. सो मिडल सेरेब्रल आर्टरीको चाहिँ ब्लड सप्लाई कुरा गर्दाखेरि वी क्यान सी इन दिस डायग्राम द मिडल सेरेब्रल आर्टरीको चाहिँ के छ भन्दाखेरि इट इज गिभिङ राइज, यसको दुईवटा ब्रान्च देखिरहेको छ. एउटा चाहिँ हाम्रो के छ, M1 टेरिटोरी छ, अर्को चाहिँ यसको M2 टेरिटोरी छ. इट इज फर्दर सब डिभाइडेड इन्टु M3 र M4 भनेर नि छ, बट जस्ट फर द सेक अफ कन्भिनियन्स हामीले चाहिँ यसलाई M1 र M2 भनेर पढ्छौँ. ठिक छ. सो हामीले के देख्यौँ भर्खर, MCA चाहिँ इट विल रिच नियर द सिल्भियन फिसर. त्यहाँ गएर यो दुईवटा हेडमा डिभाइड भइरहेछ. एउटा चाहिँ सुपेरियर डिभिजन हो, अर्को चाहिँ इन्फिरियर डिभिजन हो. यो चाहिँ हाम्रो के को पार्ट हो, इट इज अ पार्ट अफ M2 टेरिटोरी. ठिक छ. सो लेट अस सी इन दिस डायग्राम हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि यो हाम्रो इन्टरनल क्यारोटिड आर्टरीबाट ब्रान्च आइरहेछ. द्याट इज द मिडल सेरेब्रल आर्टरी. मिडल सेरेब्रल आर्टरीबाट इट इज गिभिङ ब्रान्च है, जसले चाहिँ हाम्रो कुन एरिया सप्लाई गर्छ. दिस इज आवर बेसल ग्याङ्ग्लिया. स्पेसली इट इज सप्लाइङ द इन्टरनल क्याप्सुल. सो दिस इज नोन एज लेन्टिकुलो स्ट्रायड ब्रान्चेस है. त्यो ब्रान्च दिइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ, यो ब्रान्च है एमसिएको जसले लेन्टिकुलो स्ट्रायड ब्रान्च दिन्छ, त्यो ब्रान्चसम्मलाई चाहिँ हामी M1 टेरिटोरी भन्छौँ क्या. त्यसपछि कन्टिन्युएसन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, M2 टेरिटोरीको. यो M2 टेरिटोरीमा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ एट द सिल्भियन फिसर इट इज बाइफर्केटिङ इन्टु टू ब्रान्चेस M2. अनि M2 को चाहिँ दुईवटा डिफ्रेन्ट डिभिजन हुन्छ. एउटा सुपेरियर डिभिजन हुन्छ, वेराज अर्को चाहिँ हाम्रो इन्फेरियर डिभिजन हुन्छ. सो हामीले यो यही कुरा हामीले यहाँ लेखेका छौँ. सो एमसिएले के हुन्छ, इट गिभ्स राइज टु स्मलर ब्रान्चेस द्याट इज नोन एज द लेन्टिकुलो स्ट्रायड ब्रान्चेस, जुन चाहिँ इन्टरनल क्याप्सुललाई गएर सप्लाई गर्छ. दिस इज बाई द M1 ब्रान्च. साइमल्टेनियसली अर्को हाम्रो चाहिँ M2 ब्रान्च हुन्छ. M2 ब्रान्चले चाहिँ सुपेरियर र इन्फेरियर डिभिजन दिन्छ. फर कन्भिनियन्स यहाँ हाम्रो सिम्पलर डायग्राम छ. दिस इज आवर मिडल सेरेब्रल आर्टरी. यो मिडल सेरेब्रल आर्टरीले चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दाखेरि फ्रम इन दिस पोर्सन इट इज गिभिङ राइज टु द लेन्टिकुलो स्ट्रायड ब्रान्चेस. सो यति एरियासम्मलाई चाहिँ हामी यसलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि इट इज नोन एज M1 ब्रान्च. त्यसपछि चाहिँ इट इज एट द सिल्भियन फिसर इट इज बाइफर्केटिङ इन्टु टू, एन्ड दिस इज नोन एज द M2 ब्रान्च है. सो दिस आर M2 ब्रान्च वेराज दिस आर M1 ब्रान्च. सो M2 ब्रान्चको के हुन्छ, इट गिभ्स राइज टु टू डिभिजन. एउटा चाहिँ सुपेरियर डिभिजन हुन्छ. एज अफ सेट सुपेरियर डिभिजन विल सप्लाई द फ्रन्टल लोब एज वेल एज द सुपेरियर पार्ट अफ द parietal लोब. त्यस्तै अर्को आउँछ इन्फिरियर डिभिजन. इन्फिरियर डिभिजनले चाहिँ इट इज सप्लाइङ द टेम्पोरल लोब एज वेल एज इट इज सप्लाइङ द इन्फिरियर पार्ट अफ द parietal लोब. ठिक छ. सो दिस इज अबाउट द MCA टेरिटोरी एन्ड सप्लाई.
अब हामीलाई थाहा छ M1 ले कसलाई सप्लाई गरिरहेछ, M1 बाटै आउने M2 ब्रान्च हो अनि M2 टेरिटोरीले चाहिँ सुपेरियर र इन्फिरियरलाई दिइरहेछ. सो इफ इन केस देयर इज अ ब्लकेड एट द M1 लेभल, त्यसपछि देयर विल बी भास्ट म्यानिफेस्टेसनहरू हुन्छ क्या. सो लेट अस टक अबाउट दिस म्यानिफेस्टेसन. वेनेभर देयर इज एन M1 अक्लुजन भनेपछि दुइटै हेमिस्फियरमा चाहिँ के म्यानिफेस्टेसन देख्छौँ त है. सो इन बोथ द हेमिस्फियर एज देयर इज ड्यामेज टु द लिजन इन द इन्टरनल क्याप्सुल, किनभने यसले लेन्टिकुलो स्ट्रायड ब्रान्च दिइरहेछ. सो इट क्यान रिजल्ट इन्टु कन्ट्राल्याटरल विकनेस. ठिक छ. इट इज अल्सो कजिङ लिजन इन द एरिया नम्बर 312, जस कारण चाहिँ ड्यू टु द लिजन इन द पराइटल कर्टेक्स इट इज म्यानिफेस्टिङ विथ कन्ट्राल्याटरल हेमी एनेस्थेसिया. सो एउटा भयो कन्ट्राल्याटरल विकनेस, अर्को भनेको चाहिँ कन्ट्राल्याटरल हेमी एनेस्थेसिया भयो. दुइटै लोबमा हाम्रो के छ, फ्रन्टल आई फिल्ड छ. त्यसै कारण दुइटै लोबको सपोज वेनेभर देयर इज एमसी अक्लुजन अफ आइदर राइट साइड ओर लेफ्ट साइड, इट क्यान रिजल्ट इन्टु कन्जुगेट गेज पाल्सी है. यो पनि मैले फ्रन्टल आई फिल्डको बारेमा आई हेभ टक्ड अबाउट इन डिटेल इन द भिडियो अन द फ्रन्टल लोब. यु क्यान सी द्याट भिडियो है. अब यो भयो त, यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि इफ देयर इज एन M1 अक्लुजन, अनि M1 अक्लुजन चाहिँ हाम्रो भयो भने आइदर अफ द आर्टरी लेफ्ट साइडको होस् या राइट साइडको होस्, इट क्यान बोथ अफ देम क्यान म्यानिफेस्ट विथ कन्ट्राल्याटरल विकनेस, इट क्यान म्यानिफेस्ट विथ कन्ट्राल्याटरल हेमी एनेस्थेसिया एन्ड बोथ क्यान म्यानिफेस्ट विथ कन्जुगेट गेज पाल्सी. तर वाट इफ देयर इज ड्यामेज अन द राइट साइड ओर लेफ्ट साइड. सो डिपेन्डिङ, बिकज हाम्रो ब्रेन कर्टेक्समा चाहिँ के छ भने डिफ्रेन्ट एरियामा डिपेन्डिङ अन द डोमिनेन्स हरेकको आफ्नो आफ्नो फङ्सन छ क्या. सो इफ देयर इज ड्यामेज टु द डोमिनेन्ट हेमिस्फियर, मतलब इफ देयर इज एन अक्लुजन अफ द लेफ्ट साइड MCA को अक्लुजन भएको छ भनेपछि इट विल लिड टु ड्यामेज इन द ब्रोकाज सप्लाई एज वेल एज द वर्निकेज सप्लाई, अनि सँगसँगै आर्कोइड फ्यासिकुलसको पनि ड्यामेज हुन्छ एन्ड इट क्यान रिजल्ट इन्टु ग्लोबल एफिजिया है. सो डोमिनेन्ट कर्टेक्समा इफ इन केस देयर इज M1 अक्लुजन, इट क्यान रिजल्ट इन्टु ग्लोबल एफिजिया विथ ड्यामेज टु द वर्निकेज एरिया, विथ ड्यामेज टु द ब्रोकाज एरिया एज वेल एज ड्यामेज टु द एङ्गुलर गाइरस. द नेक्स्ट थिङ इज द्याट इट क्यान अल्सो रिजल्ट इन्टु damage to the angular gyrus, and whenever there is damage to the dominant lobe of the angular gyrus, it can result into Gerstmann syndrome. So Gerstmann syndrome we have already discussed in the video, you can watch that. So this is about the dominant. अर्को चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने नन डोमिनेन्ट भनेपछि राइट साइडको MCA M1 यदि अक्लुजन भयो भने चाहिँ के हुन्छ त, इट क्यान रिजल्ट इन्टु, अब हाम्रो राइट साइडमा त हाम्रो मतलब राइट कर्टेक्सले त हाम्रो स्पिचलाई कन्ट्रोल गर्दैन. सो राइट साइडमा चाहिँ पराइटल लोबमा ड्यामेज भयो भने चाहिँ के हुनसक्छ त, इट क्यान रिजल्ट विथ एनोसोग्नोसिया हुनसक्छ. अर्को चाहिँ एप्राक्सिया हुनसक्छ विच इज स्पेसल टाइप अफ, यो एप्राक्सिया क्यान बी ड्रेसिङ एप्राक्सिया हुनसक्छ, कन्स्ट्रक्सन एप्राक्सियाहरू पनि हुनसक्छ. इट क्यान रिजल्ट इन्टु है ड्रेसिङ एप्राक्सिया, कन्स्ट्रक्ट एप्राक्सिया होइन. अर्को चाहिँ यसमा के हुनसक्छ भन्दाखेरि जियोग्राफिकल एग्नोसियाहरू पनि डेभलप हुनसक्छ वेनेभर देयर इज एन अक्लुजन इन द M1 टेरिटोरी है अन द राइट साइड. ठिक छ. अब लेट अस टक अबाउट M2 अक्लुजन. अब M2 अक्लुजन भने चाहिँ के भन्दाखेरि इट इज आफ्टर when it has given supply to the lenticulostriate branches. So lenticulostriate branches दिइसकेपछि चाहिँ M2 को सुपेरियर र इन्फिरियर डिभिजन हुन्छ. इफ इन केस M2 मा गएर ब्लकेड भयो भने के हुन्छ, द्याट ब्लकेड क्यान अकर प्रायर टु द डिभिजन ओर इट क्यान अकर आफ्टर द डिभिजन. इफ देयर इज प्रायर टु द डिभिजन भनेपछि सिमिलर म्यानिफेस्टेसन हुन्छ. इट क्यान रिजल्ट इन्टु ग्लोबल एफिजिया हुनसक्छ, इट क्यान रिजल्ट इन्टु ड्यामेज टु द एङ्गुलर गाइरस एन्ड द म्यानिफेस्टेसनहरू दे क्यान बी सिन. तर M2 अक्लुजन इफ देयर इज सुपेरियर डिभिजनको अक्लुजन भयो भने चाहिँ के हुनसक्छ त, एज वी नो द्याट सुपेरियर डिभिजन सप्लाइज द ब्रोकाज एरिया. सो M2 अक्लुजन स्पेसली इन द सुपेरियर डिभिजन भयो भने इट क्यान रिजल्ट इन्टु ब्रोकाज एफिजिया स्पेसली वेन द अक्लुजन इज लेफ्ट साइडेड. ठिक छ. त्यस सँगसँगै अरू के हुनसक्छ भन्दाखेरि अब M2 ले चाहिँ हाम्रो कसलाई सप्लाई गरिरहेको छ, सुपेरियरली फ्रन्टल लोबलाई पनि सप्लाई गरिरहेको छ एन्ड अल्सो द सुपेरियर पार्ट अफ द पराइटल लोबलाई पनि सप्लाई गरिरहेको छ क्या. सो बिकज अफ दिस हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि देयर क्यान बी कन्ट्राल्याटरल हेमी प्यारेसिस एज वेल एज कन्ट्राल्याटरल हेमी एनेस्थेसिया डेभलपिङ इन द पेसेन्ट. सो बाई लुकिङ एट द लिजन कुनै पेसेन्ट आउनु भएको छ, उहाँको चाहिँ ब्रोकाज मोटर एफिजिया मात्र छ, सँगसँगै कन्ट्राल्याटरल हेमी प्यारेसिस छ, कन्ट्राल्याटरल हेमी एनेस्थेसिया छ भनेपछि वी सुड बी एबल टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट यो पेसेन्टको चाहिँ लेफ्ट साइडमा MCA को M2 को ब्लकेड भएको छ. सो फर लोकलाइजेसन अफ स्ट्रोक हामीलाई फङ्सनहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. द्याट इज आई हेभ मेड अ डिटेल भिडियो, त्यो सबै हेर्नुपर्छ हजुरहरूले स्ट्रोकलाई राम्ररी बुझ्नलाई है. अर्को कुरा गरौँ M2 अक्लुजन अफ द इन्फिरियर डिभिजन. इन्फिरियर डिभिजनमा इन केस देयर इज अक्लुजन भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि इन्फिरियर पार्टले कसलाई सप्लाई गरिरहेको छ त, वर्निक्स एरियालाई सप्लाई गरिरहेको छ. देयर क्यान बी वर्निक्स एफिजिया हुनसक्छ है. अर्को कुरा चाहिँ इट इज अल्सो सप्लाइङ सम पार्ट अफ द होइन हाम्रो इट क्यान अल्सो रिजल्ट इन्टु हेमी प्यारेसिस. तर यो हेमी प्यारेसिस त्यति सिग्निफिकेन्ट हुँदैन. याद राख्नु इन्फिरियर डिभिजन ड्यामेज भयो भने चाहिँ युजली वर्निक्स एफिजिया हुन्छ. युजली इट इज अ लेफ्ट साइड वर्निक्स एफिजिया. दिस इज अ मेजर सिम्टम है. अरू के हुनसक्छ त, लेट अस सी द्याट है. सो वाट आर द म्यानिफेस्टेसन, यसलाई जस्ट हामीले के भन्छ भन्दाखेरि एउटा समरीको रूपमा हेर्ने हो भने. सो वेनेभर देयर इज एन MCA अक्लुजन, यो अक्लुजन क्यान बी इन द युजली इट क्यान बी इन द पराइटल लोब और इट क्यान बी इन द फ्रन्टल लोब. सो पराइटल लोबमा चाहिँ हाम्रो डोमिनेन्ट र नन डोमिनेन्ट भन्ने कुरा आउँछ. फ्रन्टल लोबमा त्यस्तो फङ्सनहरू त्यस्तो
त्यस्तो डाइभर्सिफाई भइसकेको चाहिँ छैन है। सो पराइटल लोबमा स्पेसली द ब्रोकाज एरिया पनि यसमा इन्क्लुडेड छ है। सो डोमिनेन्ट लोबमा इनकेस पराइटल लोबको अक्लुजन भयो भने इट क्यान रिजल्ट इन्टु जस्टम्यान सिन्ड्रोम। सो जस्टम्यान सिन्ड्रोममा ए क्याल्कुलिया, ए ग्राफिया, लेफ्टदेखि राइटको डिसओरिएन्टेसन हुनसक्छ, फिङ्गर एग्नोसिया हुनसक्छ, अर इट क्यान अल्सो रिजल्ट इन्टु ग्लोबल एफिजिया। ठिक छ, यो हामीले डिस्कस गरिसक्यो। सो नन डोमिनेन्ट लोबमा भयो भने चाहिँ के हुनसक्छ, इट क्यान रिजल्ट इन्टु एप्र्याक्सिया, विच क्यान बी कन्स्ट्रक्सनल एप्र्याक्सिया हुनसक्छ, ड्रेसिङ एप्र्याक्सिया हुनसक्छ, इट क्यान अल्सो रिजल्ट इन्टु हेमिनेग्लेक्ट है, एन्ड इट क्यान अल्सो रिजल्ट इन्टु एनोसोग्नोसिया। ठिक छ। सो हेमिनेग्लेक्ट भनेको एउटा कन्डिसन हो जसमा चाहिँ युजली हामीले के भनेको थियौँ, डोमिनेन्ट पार्ट अफ द नन डोमिनेन्ट पराइटल लोब इज रिक्वायर्ड फर भिजुअल स्पेसियल कोअर्डिनेसन। अब इनकेस हाम्रो भिजुअल स्पेसियल कोअर्डिनेसन राम्रो भएन ड्यु टु अक्लुजन अन द नन डोमिनेन्ट साइडको पराइटल लोबमा, देन इट क्यान रिजल्ट इन्टु हामीले चाहिँ के गर्छ भने युजली हाफ पार्ट अफ द बडीलाई हामी नेग्लेक्ट गर्छौँ क्या। सो यो यस्तो पेसेन्टहरूमा वेन वी आस्क दिस पेसेन्ट टु सेभ देयर होइन, सो सेभ गर्न भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले आधी पार्टको दारी काट्छन् तर आधी पार्टको दारी काट्दैनन्। अरू कुरा खाना दिँदाखेरि चाहिँ के हो, आधी प्लेट जति चाहिँ खाना खान्छन्, आधी प्लेट जति खाना खाँदैनन् क्या। सो त्यसै कारणले यसलाई ट्रिट गर्नलाई हामी युजली प्रिजम ग्लासेसहरू दिन्छौँ सो द्याट उनीहरूको भिजुअल फिल्डमा राम्रो होस् एन्ड सो द्याट दे आर नट नेग्लेक्टिङ देयर फिल्ड होइन। सो त्यसै कारण चाहिँ दिस इज नोन एज हेमिनेग्लेक्ट है। अर्को चाहिँ एनोसोग्नोसिया हुन्छ। एनोसोग्नोसिया पछि इफ देयर इज इन्भल्भमेन्ट अफ द फ्रन्टल लोब इट क्यान अल्सो रिजल्ट इन्टु फेसियल विकनेसहरू पनि हुनसक्छ, इट क्यान रिजल्ट इन्टु आर्म विकनेस हुनसक्छ, देयर क्यान बी गेज प्रेफरेन्सेस द्याट इज नोन एज कन्जुगेट गेज प्याल्सी हुनसक्छ। सो युजली वेनेभर देयर इज अ डेस्ट्रक्टिभ लिजन लाइक स्ट्रोक इन द कर्टेक्स द पर्सन विल लुक एट द साइट अफ द लिजन। यो पनि हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ प्रिभियस भिडियोहरूमा। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने एज द अप्टिक ट्र्याक विल अल्सो ट्राभर्स थ्रु दिस रुट देयर क्यान अल्सो बी होमोनिमस हेमियानोपिया है। सो यो पनि हुनसक्छ बट नट अलवेज इट इज सिन। ठिक छ। अब लेट अस सी अबाउट द कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक। नाउ विल बी टकिङ अबाउट ल्याकुनर स्ट्रोकको बारेमा कुरा गर्छौँ। वाइल टकिङ अबाउट द ल्याकुनर स्ट्रोक त्यसको कन्सेप्टहरूको बारेमा लेट अस डिस्कस है। So before that, let us talk about the corticospinal tract है। ठिक छ। So we can see this is the primary motor area को representation हो, and we can see this is the paracentral lobule, and paracentral lobule मा चाहिँ खुट्टाको फाइबरहरू यहाँबाट आइरहेछ एज वेल एज द यो चाहिँ हाम्रो के हो, दिस आवर द फ्रन्टल लोब जहाँ चाहिँ हाम्रो मसल अफ भोकलाइजेसन, त्यसपछि फेसको सेन्सेसनहरू भयो, फेसको मसलहरू भयो, त्यसपछि ह्यान्डको मसलहरू जुन चाहिँ लार्जर रिप्रेजेन्टेसन छ, त्यसपछि सोल्जर ट्रङ्क होइन, अनि त्यसपछि ब्याकको मसलहरू, सबैको मसलहरू चाहिँ हाम्रो कहाँ आइरहेछ, दे आर कन्भर्जिङ है। यो चाहिँ कर्टेक्सदेखि लिएर स्पाइनल कर्डमा गइरहेछ, त्यसै कारण चाहिँ यसलाई हामी के भन्छौँ, कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक भन्छौँ। दिस पार्ट जुन चाहिँ रेडिएटिङ लाइक अ क्राउन, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, कोरोना रेडिएटा भनेर भन्छौँ। अल दिस फाइबर आर कन्भर्जिङ टुवार्ड्स द पोस्टेरियर पार्ट अफ द पोस्टेरियर लिम्ब अफ द इन्टर्नल क्याप्सुल। ठिक छ। सो हाम्रो एक्सेप्ट फर द हेड एन्ड नेकको फाइबर बाँकी सबै चाहिँ हाम्रो कहाँ गइरहेछ भन्दाखेरि पोस्टेरियर लिम्ब अफ द इन्टर्नल क्याप्सुल हुँदै गइरहेछ। हेड एन्ड नेकको फाइबरहरू चाहिँ इट इज कमिङ भाया द जिनो। ठिक छ। त्यसपछि यिनीहरू कन्भर्स भएर होइन इन्टर्नल क्याप्सुलको पोस्टेरियर लिम्बबाट कन्भर्स भएर तल आउँछन्। तल चाहिँ यिनीहरू के छ, वी क्यान सी दिस इज द मिड ब्रेन। मिड ब्रेनको क्रस सेरेब्राई लाइक ट्राभर्स गर्छ। त्यसपछि इन द एन्टियर पार्ट अफ द मिड ब्रेन हुँदै यिनीहरू इट विल रिच द बेजुलर पार्ट अफ द पन्च, एन्ड बेजुलर पार्ट अफ द पन्च हुँदै यिनीहरू तल जान्छन् एन्ड इभेन्चुअली इट विल रिच द मेडुला। इन द लोवर पार्ट अफ द मेडुला चाहिँ के हुन्छ, देयर इज मेजर मोटर डिकसिसन, जस कारण चाहिँ 85% अफ द फाइबर्सहरूले चाहिँ इट विल क्रस टु द अपोजिट साइड है, अनि 85% अफ फाइबर इज क्रसिङ टु द अपोजिट साइड, अनि त्यहाँबाट चाहिँ यो फाइबरहरू अब कन्ट्राल्याटरल साइडमा गइसक्यो, एन्ड दिस फाइबर एज इट इज क्रस्ड एन्ड रिचिङ द कन्ट्राल्याटरल साइड इट इज नोन एज द ल्याटरल कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक्ट। ठिक छ। सो दिस इज द ल्याटरल कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक्ट विच विल इभेन्चुअली टर्मिनेट इन द एन्टेरियर हर्न अफ द स्पाइनल कर्ड। ठिक छ। वाट अबाउट द 15% अफ द फाइबर्स, यो 15% अफ फाइबर आर गोइङ एन्टिरियरली एन्ड दिस इज नोन एज द एन्टिरियर कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक्ट। अनि यो एन्टिरियर कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक चाहिँ हाम्रो कहाँ गइरहेछ, इट इज कमिङ डाउन होइन, त्यसपछि एट द लेभल अफ द स्पाइनल कर्ड इट इज क्रसिङ टु द कन्ट्राल्याटरल साइड है, अनि इभेन्चुअली यसले पनि कसलाई सप्लाई गरिरहेछ त, एन्टिरियर हर्न सप्लाई गरिरहेछ। दिस इज आवर कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक्ट। सो कर्टिको स्पाइनल ट्र्याकमा वी क्यान सी द्याट फ्रम द लेभल अफ कर्टेक्स, त्यहाँबाट कोरोना रेडिएटा हुँदै है, सो कर्टेक्स पछि कोरोना रेडिएटा, त्यसपछि पोस्टेरियर लिम्ब अफ द इन्टर्नल क्याप्सुल, त्यसपछि यतातिर क्रस सेरेब्रा अफ द मिड ब्रेन, त्यसपछि भेन्ट्रल पार्ट अफ द पन्च, त्यसपछि इट इज कमिङ टु द मेडुला, अनि मेडुलाको यतातिर चाहिँ के छ, इट इज डेकोसेटिङ 85% अफ फाइबरहरू त्यहाँ डेकोसेट गर्छ एन्ड फर्म्स द ल्याटरल कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक, एन्ड सम फाइबर्स विल फर्म द एन्टिरियर कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक। ठिक छ। वी क्यान सी द्याट होइन कर्टेक्सबाट यति डिफ्युजली फाइबरहरू आएको थियो, यो सबै डिफ्युज फाइबरहरू कहाँ गएर कन्भर्ट गरिरहेछ त, वी क्यान सी द्याट इट इज कन्भर्जिङ एट दिस लेभल है। सो यो एरियामा द्याट इज द पोस्टेरियर लिम्ब अफ द इन्टर्नल क्याप्सुलमा कर्टिको स्पाइनल ट्र्याकहरू सबै गएर कन्भर्स गरिरहेछ क्या, अनि यो एरियालाई चाहिँ स्पेसली द पोस्टेरियर लिम्ब इज बिङ सप्लाइड बाई द मिडल सेरेब्रल आर्टरी है। सो इफ देयर इज अ अक्लुजन अफ द मिडल सेरेब्रल आर्टरी भयो भने नर्मली यसलाई कसले सप्लाई गर्छ त, लेन्टिकुलो स्ट्रायड ब्रान्चहरूले। लेन्टिकुलो स्ट्रायड ब्रान्च चाहिँ एकदमै सानो सानो ब्रान्च हुन्छ क्या,
whenever there is an occlusion है यो सानो ब्रान्चको occlusion भयो भने it can result into occlusion of the posterior limb of the internal capsule. अब internal capsule मा चाहिँ सानो lesion भयो भने के हुन्छ ठुलो manifestation हुन्छ किनभने all the fibers were converging at this point के. So whenever there is a lesion at the level of internal capsule due to occlusion of the small arteries like lenticulostriate branches, it can result into large deficit. So small lesion ले के गराइरहेछ large deficit गराइरहेछ. यस्तो खालको हेमिप्यारेसिसलाई हामी के भन्छौँ डेन्स हेमिप्यारेसिस भनेर भन्छौँ. अब सिन्स इन पेसेन्ट जसमा चाहिँ लेन्टिकुलोस्ट्राइड ब्रान्चेसहरू मात्रै ड्यामेज भएको छ भने त्यो पेसेन्टहरूमा अरू म्यानिफेस्टेसनहरू हामी देख्दैनौँ. जस्तै कन्जुगेट गेज पाल्सीहरू हुँदैन, उनीहरूमा चाहिँ एकाल्कुलिया हुँदैन, एनोक्सोग्नोसियाहरू हुँदैन. सो यस्तो खालको स्ट्रोकलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ प्योर मोटर स्ट्रोक भनेर भन्छौँ, अल्सो नोन एज प्योर मोटर हेमिप्यारेसिस. ठिक छ. सो दिस इज अबाउट डेन्स हेमिप्यारेसिस. सो त्यस्तै अर्को के हुन्छ हाम्रो थ्यालमस इज बिङ सप्लाइड बाई पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी अन द P1 ब्रान्च है. सो मिडल पार्ट अफ द थ्यालमस सप्लाइड बाई द पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी. अनि त्यसको पनि अक्लुजन भयो भने के हुन्छ यो मान्छेमा हेमी एनेस्थेसिया हुन्छ क्या. अनि यसमा चाहिँ प्योर सेन्सरी डेफिसिट डेभलप हुन्छ एन्ड द्याट इज स्मल लिजनले पनि के गर्न सक्छ भने लार्ज डेफिसिट क्रिएट गर्न सक्छ क्या. सो इट इज अल्सो अ टाइप अफ डेन्स हेमी एनेस्थेसिया. सो हामीले डेन्स स्ट्रोकहरूमा चाहिँ एउटा डेन्स हेमी प्यारेसिसको बारेमा पढ्यो जुन चाहिँ हाम्रो लेन्टिकुलोस्ट्राइड ब्रान्चेस अफ मिडल सेरेब्रल आर्टरीको बारेमा पढ्यो. त्यसपछि हामीले पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरीले सप्लाई गर्ने हाम्रो डेन्स हेमी एनेस्थेसियाको बारेमा पनि पढ्यो है. ठिक छ. द्याट विल इभेन्चुअली सप्लाइङ द थ्यालमस स्पेसली द भेन्ट्रो पोस्टोल्याटरल न्युक्लियस अफ द थ्यालमस. अर्को भेन्ट्रल पन्समा पनि हामी पोन्टाइन स्ट्रोकहरू पढ्दाखेरि त्यसमा पनि हामीले डेन्स हेमिप्यारेसिसको बारेमा पढ्छौँ. अब वाट इज दिस ल्याकुनर स्ट्रोक है. सो ल्याकुनर स्ट्रोक भनेको के हो त लेट अस सी द्याट है. सो एज वी हेभ सेड होइन वेनेभर देयर इज एन अक्लुजन टु द स्मलर ब्रान्चेस है. स्मलर ब्रान्चेस जस्तै हाम्रो लेन्टिकुलोस्ट्राइड ब्रान्चेस है. अर्को चाहिँ हाम्रो लेन्टिकुलोस्ट्राइड आर्टरी जसले चाहिँ हाम्रो कसलाई सप्लाई गरिरहेको थियो त लेन्टिफर्म होइन. सो यसले चाहिँ उसलाई सप्लाई गरिरहेको थियो. सो पोस्टेरियर पार्ट अफ द इन्टरनल क्याप्सुललाई सप्लाई गरिरहेको थियो. अब इन्टरनल क्याप्सुलको सानो यो आर्टरीमा सानो लिजन भए तापनि यो मान्छेमा के भइरहेछ कन्ट्राल्याटरल हेमिप्यारेसिस भइरहेछ होइन. यो कन्ट्राल्याटरल हेमिप्यारेसिस भनेको ठुलो लिजन हो विच इज अकरिङ ड्यु टु स्मलर लिजन है इन द स्मलर ब्रान्चेस के. सो माइक्रो इन्फ्याक्टहरू डेभलप हुन्छ कि. अनि यो माइक्रो इन्फ्याक्ट हामीले इमेजिङमा हेर्दाखेरि लेक्सहरू जस्तो देखिन्छ. त्यसै कारण यसलाई कस्तो स्ट्रोक भन्छौँ ल्याकुनर स्ट्रोक. सो ल्याकुनर स्ट्रोक भनेको के हो स्मल आर्टरीको अक्लुजनको कारणले जुन माइक्रो इन्फ्याक्टहरू जेनेरेट हुन्छ त्यसलाई हामी ल्याकुनर स्ट्रोक भन्छौँ. सम अफ द ल्याकुनर स्ट्रोक क्यान रिजल्ट इन्टु म्यासिभ लिजन्स है. यो सानो लिजनले म्यासिभ म्यानिफेस्टेसनहरू गराउन सक्छ. त्यस्तोहरूलाई चाहिँ हामी डेन्स स्ट्रोक भनेर भन्छौँ. Which can be due to occlusion of the lenticulostriate branches, which is a dense motor stroke, or it can be occlusion of the posterior cerebral artery, that is known as the dense sensory stroke. ठीक छ. So this is about the lacunar stroke. Let us differentiate between the upper motor neuron lesion as well as lower motor neuron lesion है. So यसको बारेमा चाहिँ I have also talked in the video on Parkinsonism है, especially the pharmacology डोमेनमा मैले जुन भिडियो बनाएको थिएँ त्यसमा चाहिँ I have talked about it. So we'll just revise the pointsहरू. खासै हामी यसमा डिटेल हेर्दैनौँ. We'll just see how do we differentiate. ठिक छ. So paralysis can occur अप्पर मोटर न्युरल लिजन पनि हुनसक्छ लोवर मोटर न्युरल लिजन पनि हुन्छ. इफ देयर इज अ लिजन एट द कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक ओर कर्टिको बल्बार ट्र्याक्ट होइन त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ अप्पर मोटर न्युरल लिजन भन्छौँ. वेनेभर देयर लिजन अकर्स एट द लेभल अफ द एन्टेरियर हर्न सेल्स ओर त्यसको नब है. सो स्पाइनल कर्डमा एन्टेरियर हर्न सेलमा ड्यामेज भएको छ अथवा त्यसको नबको कोर्समा ड्यामेज भएको छ भने द्याट टाइप अफ लिजन इज नोन एज लोवर मोटर न्युरल लिजन. इन अप्पर मोटर न्युरल लिजनमा के हो भन्दाखेरि अप्पर मोटर न्युरनको कन्ट्रोल इज लस्ट ओभर द लोवर मोटर न्युरन. त्यसै कारणले लोवर मोटर न्युरन बिकम्स हाइपर एक्टिभ अनि जस कारणले चाहिँ यो मान्छेमा के हुन्छ टोन विल बी मोर जस कारण चाहिँ द्याट विल म्यानिफेस्ट विथ स्पास्टिसिटी. अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टेन्डन रिफ्लेक्सहरू एकदम ब्रिस्क हुन्छ. सो देयर इज डिप टेन्डन रिफ्लेक्सहरू हुन्छ. अर्को कुरा चाहिँ जब हामीले प्लान्टर रेस्पोन्स गर्छौँ नर्मली प्लान्टर रेस्पोन्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो फ्लेक्जन हुनुपर्ने हो तर यो कन्डिसनमा चाहिँ एक्सटेन्सन प्लान्टर रेस्पोन्स हुन्छ जसमा चाहिँ देयर इज एक्सटेन्सन अफ द टोज विथ फ्यानिङ आउट अफ फिङ्गर्स है जसलाई हामी ब्याबिन्स्की साइन पोजिटिभ पनि भन्छौँ है. सो दिस इज द अबाउट अप्पर मोटर न्युरल लिजन. वेराज लोवर मोटर न्युरल लिजनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मसलको इनर्भेसनै लस्ट भएको कारणले द मसल विल बी टोन एकदमै घट्छ द्याट इज नोन एज फ्ल्यासिडिटी. अर्को डिप टेन्डन रिफ्लेक्सहरू एकदमै कम हुन्छ द्याट इज नोन एज हाइपर रिफ्लेक्सिया और ए रिफ्लेक्सिया. साइमल्टेनियसली यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब मसल्सहरूको नर्मली नर्भहरू दे अल्सो हेभ ट्रोफिक इफेक्ट मतलब नर्भहरूले के गर्छ भन्दाखेरि ग्रोथ फ्याक्टरहरू पनि प्रोभाइड गर्छ. अब नर्भै ड्यामेज भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि अल्टिमेटली एन्ड अर्गनमा ग्रोथ फ्याक्टरहरू रिलिज हुँदैन जस कारण चाहिँ मसलहरूको वेस्टिङ हुन्छ अल्सो एट्रोफी हुन्छ है. सो एट्रोफी एन्ड वेस्टिङ अफ मसल्स. अब हाम्रो न्युरोन्सहरू नै सप्लाई गरिरहेको छैन भनेपछि पोस्ट सिनाप्टिक एरियामा हाम्रो रिसेप्टरहरूको अपरेगुलेसन हुन्छ एन्ड बिकज अफ दिस अपरेगुलेसन अफ द रिसेप्टर इट क्यान म्यानिफेस्ट विथ फ्यासिकुलेसन एज वेल एज फिब्रिलेसन. अब फ्यासिकुलेसन भनेको यो ट्विचहरू हो विच आर भिजिबल एन्ड दे आर पाल्पेबल वेयर एज फिब्रिलेसन आर दोज ट्विच विच आर नट भिजिबल है. त्यसलाई चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोमायोग्राफी गर्दाखेरि मात्र देख्छौँ. ठिक छ. सो इट अल ह्यापन्स वेन एभर देयर इज लिजन इन द एन्टेरियर हर्न सेल. ठिक छ. सो लेट अस टक अबाउट वान मोर थिङ है.
अब कहीँ हामीले चाहिँ टोटल एन्टेरियर सर्कुलेसन स्ट्रोक भनेर पढ्छौँ क्या. सो टोटल एन्टेरियर सर्कुलेसन स्ट्रोक भनेको के हो? जब हाम्रो एन्टेरियर सर्कुलेसन जुन हामीले ब्रेनमा पढेको थियौँ द्याट इज सप्लाइड बाई द एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी एज वेल एज द मिडल सेरेब्रल आर्टरी. यो दुइटैको अक्लुजन भयो. कसरी अक्लुजन हुनसक्छ? लेट अस सी द्याट है. सो हामीसँग के छ भन्दाखेरि वी हेभ द इन्टरनल क्यारोटिड आर्टरी. यो इन्टरनल क्यारोटिड आर्टरीले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इट इज गिभिङ राइज टु द होइन मिडल सेरेब्रल आर्टरी पनि दिइरहेछ एन्ड एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी पनि दिइरहेछ है. इफ देयर इज अक्लुजन, यतैतिर अक्लुजन भयो भने के हुन्छ त ब्लड न त एन्टेरियर सेरेब्रलको टेरिटोरीमा गयो न त मिडल सेरेब्रलको टेरिटोरीमा गयो एन्ड द्याट विल रिजल्ट इन्टु एसिए प्लस एमसिए स्ट्रोक द्याट इज नोन एज टोटल एन्टेरियर सर्कुलेसन स्ट्रोक. इन केस कुनै पेसेन्टमा टोटल एन्टेरियर टिएसिएस पनि भन्छ, टिएसिएस भयो भने के हुन्छ एसिएको पनि मेनिफेस्टेसन हुन्छ र एमसिएको पनि मेनिफेस्टेसन हुन्छ. वेनेभर अब एमसिएतिर गयो भने हाम्रो के मेनिफेस्टेसन हुन्छ? देयर इज युनिल्याटरल स्पास्टिक विकनेस हुन्छ, सेन्सरी डेफिसिट हुन्छ, सँगसँगै फेसको विकनेस हुन्छ, आर्मको विकनेस हुन्छ. इन केस हाम्रो एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी इन्भल्भ भयो भने लेगको नि विकनेस हुनसक्छ. इफ देयर इज लिजन इन द एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी इट क्यान अल्सो रिजल्ट इन्टु हाई सेरेब्रल म्यालफङ्सनहरू पनि डेभलप हुनसक्छ. सँगसँगै एमसिएको इन्भल्भमेन्टको कारणले इट क्यान अल्सो रिजल्ट इन्टु होमोनिमस हेमिएनोपियाहरू हुनसक्छ. सँगसँगै इफ इन केस देयर इज लिजन इन द पराइटल लोब इट क्यान रिजल्ट इन्टु एप्राक्सिया हुनसक्छ, एग्नोसियाहरू पनि डेभलप हुनसक्छ. यदि यो तिनटै प्रेजेन्ट भयो भने द्याट इज नोन एज टोटल एन्टेरियर सर्कुलेसन स्ट्रोक. यदि यो तिनवटामध्ये एनी दुईवटा मात्र प्रेजेन्ट छ भने द्याट इज नोन एज पिएसिएस, द्याट इज नोन एज पार्सियल एन्टेरियर सर्कुलेसन स्ट्रोक. सो दिस इज अबाउट टिएसिएस एन्ड एज वेल एज पिएसिएस. सो इन दिस भिडियो वी हेभ टक अबाउट एमसिए स्ट्रोक. हामीले एमसिएको अलिकति ब्लड सप्लाईको बारेमा कुरा गऱ्यौँ. वी हेभ टक्ड अबाउट M1 एन्ड M2 ब्रान्च होइन. त्यसपछि हामीले लेन्टिकुलर स्ट्राइड ब्रान्चेसमा भयो भने के अक्लुजन भयो भने के हुनसक्छ. वी टक्ड अबाउट ल्याकुनर स्ट्रोक. वी अल्सो टक्ड अबाउट डेन्स हेमिप्यारेसिस. वी अल्सो टक्ड अबाउट डेन्स हेमी एनेस्थेसियाको बारेमा नि कुरा गऱ्यौँ होइन. देन वी डिस्कस्ड अबाउट द कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक्ट. वी हेभ डिस्कस्ड अबाउट द प्यारालाइसिस, अबाउट अप्पर मोटर न्युरल लिजन भर्सेस लोवर मोटर न्युरल लिजन. अब समराइज गरेर हामीले चाहिँ एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी र मिडल सेरेब्रल आर्टरीको टोटल अक्लुजन भयो भने इट क्यान रिजल्ट इन्टु टोटल एन्टेरियर सेरेब्रल सर्कुलेसन स्ट्रोक हुन्छ भन्ने थियो. जसमा चाहिँ मेनिफेस्टेसनहरू तिनवटा हुन्छ अनि यो तिनवटामध्ये तिनटै प्रेजेन्ट छ द्याट इज नोन एज टिएसिएस. यदि 2 out of 3 प्रेजेन्ट छ द्याट इज नोन एज पिएसिएस. Thank you very much. In the next video, we'll be talking about posterior cerebral artery stroke.